اس لیے کہ تو میرے چراغ کو روشن کرے گا، خداوند میرا خدا میرے اندھیرے کو اجالا کر دے گا۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گزشتہ وقت ہم زبور کی کتاب باب 16 اٹھائے تھے اور اس پہ غور کرنا شروع کرے تھے، اور ہم باب 16 کو ختم کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 17 کو اٹھائے تھے اور اس کے پہلے 6 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اب ہم خدا کا کلام شروع کریں گے اور پڑھیں گے زبور کی کتاب باب 17 اور اس کی آیت 7 اور 8۔ یہاں داؤد خدا سے دعا کرتے ہیں، تو جو اپنے دہنے ہاتھ سے اپنے توکل کرنے والوں کو ان کے مخالفوں سے بچاتا ہے، اپنی عجیب شفقت دکھا، مجھے آنکھ کی پتلی کی طرح محفوظ رکھ، مجھے اپنے پروں کے سائے میں چھپا لے۔ پیارے بھائی بہن، کئی سال پہلے خدا جو ہے اسرائیلیوں کو اسی قسم کی بات بولا تھا۔ یہ بات ہم کو خروج کی کتاب باب 19 اور اس کی آیت 4 میں دکھائی دیں گی۔ خدا یہاں جو ہے اسرائیلیوں سے بولتا ہے کہ تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں سے کیا 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 اور تم کو گویا عقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا۔ تو میرے بھائی اور بہن، جس جگہ پہ ہم کو رہنا ہے اس کی یہ ایک تصویر ہے۔ ہم کو خدا کے پروں کے چھاؤں میں رہنا ہے۔ اس کے کئی سال بعد، یعنی کہ خدا یہ بات بولنے کے کئی سال بعد یسوع مسیح یروشلم کے بارے میں بولنے کو لگے، جہاں متی کی انجیل باب 23 اور اس کی آیت 37 میں لکھا ہوا ہے، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے اور جو تیرے پاس بھیجے گئے انہیں سنسار کرتی ہے، کتنی ہی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو انہوں پروں کے نیچے جمع کرنے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک تصویر ہے جو داؤد ہم کو دے رہے ہیں۔ اب ہم آیت 9 سے 12 پڑھیں گے۔ یہاں داؤد خدا کے بارے میں، یعنی کہ خدا سے دعا کرتے ہیں، ان شریروں سے جو مجھ پر ظلم کرتے ہیں، میرے جانی دشمنوں سے جو مجھے گھیرے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے دلوں کو سخت کیا ہے، وہ اپنے منہ سے بڑا بول بولتے ہیں، انہوں نے قدم قدم پر ہم کو گھیرا ہے، وہ تاک لگائے ہیں کہ ہم کو زمین پر پٹک دیں، وہ اس ببر کی مانند ہیں جو پھاڑنے پر حرس ہو، وہ گویا جوان ببر ہے جو پوشیدہ جگہوں میں دبکا ہوا ہے۔ تو داؤد جو ہیں خدا کے طرف اپنی آواز اٹھا رہے ہیں۔ ان کو پتا چل گیا تھا کہ خدا ان کے دعا کو سن چکا ہے۔ آیت 13 سے 15 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کی آخری آیت ہے۔ اٹھ اے خداوند، اس کا سامنا کر، اسے پٹک دے، اپنی تلوار سے میری جان کو شریر سے بچا لے، اپنے ہاتھ سے اے خداوند مجھے لوگوں سے بچا، یعنی دنیا کے لوگوں سے جن کا بکھرا اسی زندگی میں ہے اور جن کا پیٹ تو اپنے ذخیرے سے بھرتا ہے، ان کی اولاد بھی حسب مراد ہے، وہ اپنا باقی مال اپنے بچوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، پر میں تو صداقت میں تیرا دیدار حاصل کروں گا، میں جب جاگوں گا تو تیری شباہت سے سیر ہوں گا۔ تو یہاں داؤد ہیں ایک غار میں چھپے ہوئے، اور انہوں خدا کو پکارتے ہیں ان کو چھڑانے کے لیے۔ داؤد کو معلوم ہے کہ خدا ان کو ضرور چھڑائیں گا اور ایک دن انہوں خدا کے موجودگی میں رہیں گے۔ داؤد کو یہ بات معلوم تھی، لیکن اس وقت ایسا لگتا ہے کہ ان کا دشمن بہت ہی طاقتور ہے اور مضبوط ہے۔ داؤد کو معلوم تھا کہ خطروں سے ان کو بچانے والا صرف خدا ہے، کوئی بھی انسان ان کو خطروں سے نہیں بچا سکتا۔ تو داؤد کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے دعا کرنے کا۔ ہمارے زندگی کے کامیابی کا یہ ایک بہت بڑا راز ہے۔ خدا ہم کو یہ ایک بہترین ذریعہ دیا ہے اس سے مدد مانگنے کے لیے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، 70واں زبور ایک زبردست زبور ہے، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو مصیبتوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں اور خطروں میں ہیں۔ ہمارے کئی دشمن ہیں
ہم جب خدا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے بیچ میں دشمن پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ آپ کو اور میرے کو خدا سے دعا کرنا ہے۔ تو یہاں ختم ہوا 17واں زبور، اور اب ہم اٹھائیں گے 18واں زبور۔ یہ زبور کا مضمون ہے جب خدا داؤد کو سول کے چنگلوں سے چھڑا تو داؤد کی حمد و ثنا خدا کے لیے۔ یہ اور ایک زبردست زبور ہے جس کو داؤد لکھے۔ اب ہم یہ زبور کی آیت 1 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، داؤد بولتے ہیں، اے خداوند، اے میری قوت، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ پیارے بھائی اور بہن، یا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا کبھی آپ خدا کو یہ بات بولے ہیں کیا؟ مالک، میں تیرے سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ کا یہ بولنا کہ آپ اس سے محبت رکھتے ہیں تو اس سے بڑا بات آپ اور نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو، یہ بات بولنا کہ خداوند میں تیرے سے محبت رکھتا ہوں، آپ کی زندگی کی سب سے بڑی بات ہے۔ خدا کی حمد و ثنا کرنے کے لیے اس لیے جی چاہتا ہے کیونکہ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم کو اس کے فضل کے ذریعے سے نجات دیا ہے۔ آیت 2 پڑھیں گے، ذرا غور سے سنو۔ خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ اور میرا چھوڑانے والا ہے، میرا خدا میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں گا، میری سپر اور میری نجات کا سنگ، میرا اونچا برج۔ میرے بھائی، میں یہ آیت اور ایک مرتبہ پڑھنا چاہوں گا، ذرا غور سے سنو، بہترین آیت ہے۔ یہاں داؤد بولتے ہیں، خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ ہے اور میرا چھڑانے والا ہے، میرا خدا میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں گا، میری سپر اور میری نجات کا سنگ، میرا اونچا برج۔ تو داؤد اپنے خدا کو چٹان بلاتے ہیں، قلعہ بلاتے ہیں اور اپنا چھڑانے والا بلاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں بولتے ہیں کہ خدا ان کی چٹان ہے، خدا ان کی سپر ہے اور ان کے نجات کا سنگ اور اونچا برج ہے۔ پیارے بھائی بہن، خربنگا کے سنگ کو پکڑ لینے سے ایک آدمی اپنے حملہ کرنے والوں سے بچا رہتا ہے، اور اس طریقے سے ہم اپنے خدا کو پکڑے رہنا چاہیے۔ آیت 3 پڑھیں گے، میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گا، یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں گا۔ تو یہاں داؤد یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر انہوں اپنے دشمنوں سے بچ سکتے ہیں بولے تو خدا کے طاقت سے بچ سکتے ہیں، مگر خدا کے طاقت کو حاصل کرنے کے لیے ان کو اپنی آواز خدا کی طرف اٹھانا پڑے گا۔ یہ بات بہت ضروری ہے، اور یہ بات کو بھی ہم سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم خدا سے مدد مانگنا چاہتے ہیں تو خاموش رہنے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ خدا بولتا ہے، مانگو تو ملے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ گے تو دروازہ کھولا جائے گا۔ تو ہمارا فرض یہ ہے، حالانکہ ہم مصیبت میں ہیں اور خدا جانتا ہے ہم مصیبت میں ہیں، لیکن ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم جب مصیبتوں میں رہتے یا کچھ خواہش خدا سے ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے آواز کو اٹھانا پڑے گا، اور داؤد یہاں جو ہے یہ کام کرے۔ اگر ہم یہاں داؤد کے بارے میں دیکھیں گے تو انہوں اپنے دشمن سے بچنے کے بارے میں کافی مرتبہ ذکر کرے ہیں اور دشمن سے بچنے کا راز بھی بتائے ہیں، اور وہ راز ہے دعا۔ پیارے بھائی بہن، ستائش وہ چیز ہے کہ اسی کو دی جاتی ہے جو ستائش کے لائق ہے۔ داؤد بولتے ہیں، میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گا۔ یہاں داؤد کیوں خدا کی ستائش کرنا چاہتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ خدا جو ہے ستائش کے لائق ہے۔ انسان ستائش کے لائق نہیں ہے کیونکہ انسان گنہگار ہے۔ انسان کے زندگی میں کوئی اچھی بات نہیں ہے، ہم انسان کی جو ہے ستائش نہیں کر سکتے۔ ستائش کے لائق ہے بولے تو صرف خدا ہے۔ آیت 4 پڑھیں گے، موت کی رسیوں نے مجھے گھیر لیا اور بے دینی کے سیلابوں نے مجھے ڈرایا۔ پیارے بھائی بہن، پھر سے یہ زبور آگے بڑھ کے خداوند یسوع مسیح کو چھوتا ہے۔ میں جہاں تک سوچتا ہوں یہ آیت داؤد کے زندگی کے بارے میں اتنا نہیں بات کرتی ہے جتنا یسوع مسیح کے بارے میں بات کرتی ہے۔ آیت 5 اور 6 پڑھیں گے، پاتال کی رسیاں میرے چوگرد تھیں، موت کے پھندے مجھ پر آ پڑے تھے۔ اپنی مصیبت میں نے خداوند کو پکارا اور اپنے خدا سے فریاد کی۔ اس نے اپنی ہیکل میں سے میری آواز سنی اور میری فریاد جو اس کے حضور تھی اس کے کان میں پہنچی۔ میرے بھائی، آپ دیکھ سکتے یہ 2 آیتیں کتنے اچھے آیتیں ہیں، بہت بہترین طریقے سے داؤد یہاں ظاہر کرے ہیں۔ اگر ہم آیت 5 میں دیکھیں گے تو داؤد جو ہیں اپنے زندگی میں موت کے خطرے کو محسوس کرے تو ان کا
अगला कदम यह था कि उन्होंने खुदा को पुकारे। आयत 6 बताती है कि उन्होंने खुदा को पुकारे और खुदा को बताए कि उन्होंने किन किन तकलीफों से गुजरें, और उसके बाद उन्होंने अपने दिल में महसूस करे कि उन्होंने खुदा के सामने जो फरियाद रखे हैं वो फरियाद को खुदा सुन लिया है। क्योंकि यहाँ अगर हम देखेंगे तो दाऊद बोलते हैं, जरा गौर से सुनो, मेरी फरियाद जो उसके हुजूर थी उसके कान में पहुंची। तो मेरे भाई, दाऊद को अपने दिल में यकीन हो गया था कि खुदा जो है उनके फरियाद को सुना है। तो यह हम सीखते हैं कि हम जब दुआ करते हैं तो हमारे दिल में ये यकीन करना कि खुदा हमारे दुआ को सुन लिया है। ये जो है हमारे दिलो दिमाग में जरूर लाना कि जब हम दुआ करें हैं खुदा हमारे दुआ को सुना है। आयत 7 पढ़ेंगे, तब जमीन हिल गई और कांप उठी, पहाड़ों की बुनियादों ने जुम्बिश खाई और हिल गई, इसलिए कि वो गजबनाक हुआ। तो जैसा दाऊद की दुआ खुदा के कानों में पहुंची, खुदा जो है दाऊद को बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मेरे भाई, याद रखो कि हमारी दुआ खाली जाने वाले नहीं है। बोलने का मतलब यह है कि जब हम खुदा को पुकारेंगे, जब खुदा हमारी दुआ को सुनेगा, तो याद रखो कि उस दुआ का जवाब भी देगा, जैसा यहाँ उन्हें दाऊद के साथ करा। आयत 8 से 11 पढ़ेंगे, उसके नथनों से धुआं उठा और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, कोयले उससे दहक उठे, उसने आसमानों को भी झुका दिया और नीचे उतार आया, और उसके पांवों तले गहरी तारकी थी। वो करूबी पर सवार होकर उड़ा, बल्कि वो तेजी से हवा के बाजुओं पर उड़ा। उसने जुल्मत यानी अबर की तारकी और आसमान के दलदार बादलों को अपने चौगिर्द, अपने छिपने की जगह और अपना शामियाना बनाया। प्यारे भाई बहन, हमको मालूम होना चाहिए कि करूबी जो है जबरदस्त फरिश्ते हैं। करूबियों के कई काम थे, मगर उसमें से एक काम यह था कि एक हिफाजत के हैसियत से काम करना। ये जो फरिश्ते थे हयात के दरख्त की भी हिफाजत करते थे और सबसे पाक जगह की भी हिफाजत करते थे। आयत 12 और 13 पढ़ेंगे, उसकी हुजूरी की झलक से उसके दलदार बादल फट गए, ओले और अंगारे, और खुदावन आसमान में गरजा। हक ताला ने अपनी आवाज सुनाई, ओले और अंगारे। तो यहाँ जो दाऊद खुदा को खिताब दिए वो हक ताला के नाम से दिए हैं। उन्हें बोलते हैं हक ताला ने अपने आवाज सुनाई। प्यारे भाई बहन, तो यहाँ जब दाऊद खुदा को हक ताला के नाम से बुलाए तो उन्होंने ये साबित करना चाहते थे कि उनका जिंदा और सच्चा खुदा सबसे बड़ा है, जो अपने पास ताकत और खुदरत रखता है, जो दुआ का जवाब देता है, जो हर चीज करता है। दाऊद जो है अपने जिंदा और सच्चे खुदा के बारे में ये साबित करे। अब हम आयत 14 से 17 पढ़ेंगे। उसने अपने तीर चलाकर उनको परागंदा किया, बल्कि ताबरतार बिजली से उनको शिकस्त दी। तब तेरी डांट से ऐ खुदावन, तेरे नथनों के दम के झोंके से पानी की तह दिखाई देने लगी, और जहां की बुनियादें नामरदार हुई, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे बहुत पानी में से खींचकर बाहर निकाला। उसने मेरे जोरावर दुश्मन और मेरे अदावत रखने वाले से मुझे छुड़ा लिया, क्योंकि वो मेरे लिए निहायत जबरदस्त थे। दाऊद यहाँ बोलते हैं उसने मेरे जोरावर दुश्मन और मेरे अदावत रखने वालों से मुझे छुड़ा लिया। प्यारे भाई बहन, आपको और मेरे को जो है खुदा से जाती तौर से रिश्ता कायम करने की कितनी जरूरत है। खुदा हमको हमारे दुश्मन से छुड़ाया है। मैं एक साथी के बारे में आपको बताना चाहूंगा। वो साथी कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। याद रखो, वो साथी आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो साथी बोलता है, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे भाई और बहन, ये साथी और कोई नहीं सिवाय यीशु मसीह के, और ये वजह है जो मैं यीशु मसीह पे भरोसा रखता हूं। मैं इंसान पे भरोसा रखना नहीं चाहता, और ये वजह है जो आपको यीशु मसीह पे भरोसा रखना है और इंसान पे भरोसा रखना नहीं। जबूर 118 और उसकी आयत 8 में लिखा हुआ है, जरा गौर से सुनो, खुदावंद पर तवक्कुल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। क्या लिखा हुआ है?
खुदावन पर तवक्कुल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। प्यारे भाई और बहन, याद रखो कि हमको पूरी तरह से खुदा पे भरोसा रखना है। अब मैं आपका तवज्जो आयत 16 पे लाना चाहूंगा, यानी कि जबूर की किताब बाब 18 और उसकी आयत 16। यहाँ दाऊद बोलते हैं, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे बहुत पानी में से खींचकर बाहर निकाला। दाऊद जो हैं कमजोर और लाचार हो गए थे। याद रखो, उन्होंने भी तकलीफों में थे और जानते थे कि जब उन्होंने मुसीबतों में आए तो खुदा उनको वो मुसीबतों से छुड़ाया। दाऊद ये बात को जानते थे। अगर हम ये बात को मद्देनजर रखते हुए आयत 18 पढ़ेंगे तो दाऊद बोलते हैं, वो मेरी मुसीबत के दिन मुझ पर आ पड़े, पर खुदावन मेरा सहारा था। तो मुसीबतों के वक्तों में बाजी वक्त खुदा दाऊद को नहीं छोड़ा, मगर उन मुसीबतों को झेलने के लिए उनका साथ दिया, उनका सहारा बना। तो हमारे मुसीबतों के वक्तों में भी खुदा हमको हमारे मुसीबतों से छुड़ा सकता है, या फिर हमको मुसीबतें झेलने के लिए हमारा साथ दे सकता है। कुछ भी हो सकता, हमारा सहारा बन सकता है। तो ये बात खुदा बेहतर जानता है, मगर ये पक्की बात है मेरे दोस्त, जो भी खुदा हमारे जिंदगी में करता है वो हमारे अच्छे के लिए है। अब हम आयत 19 से 30 पढ़ेंगे। वो मुझे खुशादा जगह में निकाल भी लाया, उसने मुझे छुड़ाया इसलिए कि वो मुझसे खुश था। खुदावन ने मेरी रास्ते के मुआफिक मुझे जजा दी और मेरे हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक मुझे बदला दिया, क्योंकि मैं खुदावन की राहों पर चलता रहा और शरारत से अपने खुदा से अलग न हुआ, क्योंकि उसके सब फैसले मेरे सामने रहे और मैं उसके आइन से बरगश्ता न हुआ। मैं उसके हुजूर कामिल भी रहा और अपने को अपनी बदकारी से बाज रखा। खुदावन ने मुझे मेरी रास्ती के मुआफिक और मेरे हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक जो उसके सामने थी बदला दिया। रहमदिल के साथ तू रहीम होगा और कामिल आदमी के साथ कामिल, नेकोकार के साथ नेक होगा और कजराव के साथ टेढ़ा, क्योंकि तू मुसीबत ज़दा लोगों को बचाएगा, लेकिन मगरूरों की आंखों को नीचा करेगा, इसलिए कि तू मेरे चिराग को रोशन करेगा। खुदावन मेरा खुदा मेरे अंधेरे को उजाला कर देगा, क्योंकि तेरी बदौलत मैं फौज पर धावा करता हूँ और अपने खुदा की बदौलत दीवार फान जाता हूँ। लेकिन खुदा की राह कामिल है, खुदावन का कलाम ताया हुआ है, वो उन सब की सिपर है जो उस पर भरोसा रखते हैं। प्यारे भाई बहन, मैं आपका तवज्जो खास तौर से आयत 30 पे लाना चाहूंगा। यहाँ दाऊद बोलते हैं, लेकिन खुदा की राह कामिल है, खुदा का कलाम ताया हुआ है, वो उन सब की सिपर है जो उस पर भरोसा रखते हैं। प्यारे दोस्त, ये पक्की बात है कि खुदा हमारा सिपर है, हमारी हिफाजत करने के लिए जब हम बहुत ही कमज़ोर हैं और थोड़े इम्तिहानों का मुकाबला करने के लिए हम बहुत ही कमज़ोर हैं। मगर हमको मालूम होना चाहिए कि खुदा सदा के लिए हमको कमज़ोर देखना नहीं चाहता है। खुदा हमको जोर देता है, हमारी हिफाजत करता है और हमारी नेक हिदायत करता है, ताकि हमको गुनहगार और बदकारों के दुनिया में वापस भिजाने के लिए, ताकि हम उसके लिए लड़ें। और उसके बाद खुदा हमारे साथ काम करने लगता है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी कितना भी बोले तो कमज़ोर है और उसको खुदा की मदद की ज़रूरत है, चाहे उन्हें कितना भी ताकतवर क्यों ना रहो। याद रखो, हर एक इंसान को जो है खुदा की मदद की ज़रूरत है। आपको खुदा की मदद की ज़रूरत है, मेरे को खुदा की मदद की ज़रूरत है। हमको मालूम होना चाहिए कि दाऊद एक बुज़दिल आदमी नहीं थे, उन्होंने एक जंगी मर्द थे। दाऊद ये बात ज़रूर जानते थे कि उनको बचाने वाला, उनको छुड़ाने वाला, उनकी हिफाजत करने वाला सिर्फ खुदा है। दाऊद को ये बात मालूम थी, इसलिए उनके पास जंगी मर्द रहने के बावजूद उन्होंने अपने जंगी मर्दों पे भरोसा नहीं रखते थे, बल्कि उन्होंने खुदा पे भरोसा रखते थे। तो मेरे प्यारे भाई और बहन, यहाँ मैं कलाम को ख़त्म करना चाहूँगा ये दुआ के साथ कि खुदा हम सबको आज के कलाम के ज़रिए से बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।